вот, ко всем женщинам царь будет относиться с тем же уважением, с каким относился бы к собственной матери, а жену будет считать половиной своего тела. Он будет заботиться о своих подданных, как любящий отец, и всегда считать себя смиренным слугой преданных, который без устали проповедует славу Господа. A learned man treats all women, except his wife as his mother, looks on others' property as garbage in the street, and treats others as he would treat his own self. Комментарий. Просвещенный человек к любой женщине, кроме своей жены, относится как к матери. Чужое добро для него все равно, что личный мусор, и он никогда не делает другим того, что не пожелал бы себе. These are the symptoms of a learned person, as described by Chanakya Pandit. Это определение просвещенного человека, данное Чанаки Пандитом. This should be the standard for education. Человек, обладающий этими качествами, должен считаться эталоном просвещенности. Education does not mean having academic degrees only. Просвещенность не сводится к наличию ученых степеней и званий. Она прежде всего проявляется в том, что человек строит свою жизнь в соответствии с приобретенными знаниями. One should execute what he has learned in his personal life. Yes, it's part of the same sentence in Russian translation. These learned characteristics were verily manifest in the life of King Prithu. Вся жизнь царя Притху свидетельствовала о его просвещенности. Although he was the king, he treated himself as a servant of the Lord's devotees. Даже будучи царем, он считал себя покорным слугой преданных Господа. According to Vedic etiquette, the devotee came to a king's palace, the king would immediately offer his own seat to him. Согласно ведическому этикету, когда преданный переступает порог царского дома, царь должен немедленно усадить его на свое место. The word Brahmavadinam is very significant. Особенно важным в этом стихе является слово Брахмавадинам. Brahmavadi refers to devotees of the Lord. Этим словом называют преданных Господа. Brahman, Paramatma, and Bhagavan are different terms for the Supreme Brahman, and the Supreme Brahman is Lord Krishna. Браман, Параматма и Бхагаван — суть различные названия Верховного Брамана. Верховным Браманом является Господь Кришна. This is accepted in Bhagavad-Gita by Arjuna, Param Brahma, Param Dhamma. Арджуна подтверждает это в Бхагавад-Гите 10.12, говоря Парам Брахма, Парам Дхама. Thus the word Brahmavadinam refers to the devotees of the Lord. Следовательно, слово Брахмавадинам относится к преданным Господа. State should always serve the devotees of the Lord, and the ideal state should conduct itself according to the instructions of the devotee. Государство должно всегда служить преданным, и в идеале вся государственная политика должна строиться в соответствии с их наставлениями. Because King Prithu followed this principle, he is highly praised. Царь Притху прославился именно благодаря тому, что неукоснительно следовал этому принципу. Om Jnana-Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshur Unmilitam Nina Tasmai Shri Gurave Namaha Ukam Karoti Vachalam Pangam Gayate Gani Yakripatamaham Vande Shri Gurave Taranam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhaktivedanты Swami Tinamani Namaste Saraswati Devi Guruvani Pacharane Nirvishesha Shanyavadi Pastuchane Sitarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. This verse is spoken by the professional reciters of glorification of King Prithu. Этот стих произносится профессиональными чтецами-декламаторами во славу царя Притху. Previously, at the time of coronation of King Prithu, well actually this is the time of coronation of King Prithu, but before, the King Prithu requested them to not glorify him for any qualities of which he had not yet manifested.
До этого царь Притха уже обратился к ним с просьбой не прославлять его за те качества, которые он еще не проявил в себе. But the reciters were given the go-ahead by great sages to go ahead and continue their glorification of King Prithvi. Но великие мудрецы сказали певцам, что можете прославлять царя Притху. The reciters, they took their indication from the saintly persons, and the saintly persons insisted that glorification should take place. Поскольку эти певцы послушались именно святых людей, и святые люди сказали им, что необходимо прославить как следует царя Притху. And we see here how now the reciters are glorifying King Prithvi for his qualities and the things that he will do as a saintly king. И мы слышим теперь, как эти певцы прославляют царя Притху за то, что он будет вершить в будущем как славный великий царь. And now Prithvi Maharaj is not stopping the reciters because the great sages and saints have indicated that he should accept it. И теперь же царь Притху не останавливает певцов в их попытках прославить его, потому что им об этом сказали, попросили их об этом великие мудрецы и святые люди. In this way, he's demonstrating himself to be subordinate to the devotees of the Lord, which is what this verse is about. И таким образом он показывает себя покорным слугой, преданным Господа. Именно об этом говорит этот стих. And therefore, Srila Prabhupada brings to light these points in the commentary of how the king or the executive head of the state always treats himself as a servant of the devotees. И Шрила Прабхупада говорит об этом в комментарии, что царь или глава исполнительной власти государства должен считать себя смиренным слугой преданных. He doesn't become proud of his executive position, that he always is conscious of that he is subordinate to the saintly Vaishnavas. Он не гордится своим положением, у него превосходство, но считает себя смиренным слугой, зависящим от милости вайшнавов и преданных. And Prabhupada also brings to light that the word Brahmavadinam actually can be understood to be devotees of the Lord. Шрила Прабхупада также в своем комментарии указывает на то, что слово Брахмавадинам этим словом можно называть преданных Господа. And he brings this point to light to make sure it is understood that we're not talking about Brahmavadis as we ordinarily think of, who are worshippers of the impersonal absolute. Он указывает на это для того, чтобы никто не подумал, что речь идет здесь о Брахмаваде, то есть о тех, кого обычно этим термином называют тех, кто поклоняется безличному абсолюту. But he actually quotes Arjuna, who glorifies Krishna in the Bhagavad-Gita, 10th chapter, where he says, Param Brahma, Param Dhamma, that you are the supreme Brahma. Он ссылается на слова Арджуны в 10 главе Бхагавад-Гиты, в которой Арджуна говорит, называя Кришну Парам Брахма, Парам Дама, ты высший Брахман. And therefore he was glorifying the Lord as the supreme Brahma. Таким образом, Арджуна прославляет Господа как высшего Брахмана. And therefore Prabhupada makes the point here that Brahmavadi here means devotees of the Lord. Поэтому Шрила Прабхупада и утверждает в комментарии, что слово Брахмавади относится к преданным Господа. Not only does he present them as devotees of the Lord, but he says devotees who are always preach the glories of the Lord. И он говорит не просто про преданных Господа, но указывает, что это преданные, постоянно прославляющие или проповедующие славу Господа. And therefore he takes advantage also, Srila Prabhupada takes advantage of this verse to emphasize some very important points about the behavior of a devotee. И Шрила Прабхупада использует этот стих для того, чтобы подчеркнуть несколько важных принципов, касающихся поведения преданного. Although Srila Prabhupada actually is speaking about a learned person. В этом стихе, вернее, в своем комментарии Шрила Прабхупада говорит о поведении образованного и просвещенного человека. He's quoting Chanakya Pandit, and Chanakya Pandit gives many good instructions from
from the point of view of how proper human behavior should be. Шрила Прабхупада ссылается на слова Чанаки Пандита, которые указывают на определенные наставления, касающиеся или описывающие поведение цивилизованного, просвещенного человека. And therefore, if we read the statements of Chanakya Pandit, which Srila Prabhupada would many times quote in his commentaries and in lectures as well, we can understand that he was always giving good advice both to the king and to the people in general about proper behavior. И Шрила Прабхупада очень часто ссылается на слова и высказывания Чанаки Пандита и в своих лекциях, и также в своих комментариях. В этих наставлениях Чанаки Пандит обращается как к царям, так и к простым людям, указывая на то, как правильно должны вести себя люди во всех обстоятельствах. And it is interesting to note that in Srila Bhaktivinoda Thakur, in Jaiva Dharma, he quotes Manu Samhita and describes what are these 10 principles of human behavior. Интересно, что Шрила Бхактивинода Тхакур в своей книге, которая называется Джайва Дharma, указывает на 10 принципов, отличающих правильное поведение человека, которые перечисляются в Ману Самхите. Oh, he describes them as characteristics of religious life. Он называет эти 10 принципов отличительными признаками религиозной жизни. And he quotes a verse, Driti Shama Damostayam Saucham Indriya Nigraha Dhira Vidya Satyam Akrodho Dasakam Dharma Lakshanam. That the 10 characteristics of religious life, the first is Driti, which means determination with patience. Он описывает эти 10 принципов, ссылаясь на этот стих из Ману Самхиты. Первый принцип называется Дрити, что означает терпеливая решимость. Shama means forgiveness, which means to not retaliate when wronged by others. И кшама означает прощение, то есть не отплатить злом за ошибки других людей. Dhamma means to control the mind. Дама означает держать свой ум в узде. Which means equanimity even in the face of unsettling circumstances. Это означает сохранять равновесие даже перед лицом беспокоящих или каких-то возмутительных обстоятельств. Asteya means abstinence from theft. Астея означает воздержание от воровства. Saucham means cleanliness. Шаучам — чистота. Indriya Nigraha, restraining the senses from their sense objects. Индрия ниграха означает удерживать чувства от их объектов. D means intelligence, which means knowledge of the Shastra. Дхи — это разум или знание шастр. Vijja means wisdom, which means realization of the soul. What is the term? What is the term? Excuse me? Vidya? Видя означает мудрость, which means realization of the soul. что означает осознание своей души. Satya means truthfulness. И сати означает правдивость. And akroda, absence of anger. Акрода означает свобода от гнева. As demonstrated by even-temperedness amidst irritating circumstances. Это означает, что даже перед лицом обстоятельств, которые могут приводить в возбуждение, человек остается спокойным. And then he goes on to explain that 6 of these characteristics are duties to one's own self. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что 6 из этих 10 качеств являются описаниями обязанностей, которые человек должен практиковать по отношению к самому себе. And 4 of them are duties towards others. А 4 из этих 10 качеств — это обязанности по отношению к другим. Now, this verse was quoted as a part, the beginning part of an answer to the question was how to properly treat Vaishnavas. How does a Vaishnava treat other Vaishnavas? Этот стих звучит в контексте ответа на вопрос о том, как правильно относиться к другим вайшнавам. And Bhaktivinoda Thakur brings up these 10 principles of proper human behavior to make a point. Шрила Бхактивинода Тхакур перечисляет в ответ эти 10 принципов человеческого поведения, и он хочет этим кое-что подчеркнуть. He says that all of these 10 principles, which are given by Manu Samhita, doesn't necessarily mean that one is engaged in worship of the Lord. Он говорит, что даже если человек следует всем этим 10 принципам в соответствии с Ману Самхитой, это еще не означает, что он при этом поклоняется Господу. And even if one demonstrates all these principles
it's not necessarily that he'll achieve success in life without being a devotee. Даже если он неукоснительно следует этим принципам, это еще не гарантирует, что он достигнет успеха в жизни, если он не является преданным. He says that these are just simply qualities of religious life. Это лишь moral activities. Это лишь всего-навсего признак религиозной или моральной жизни, достойной жизни человека. For instance, here Prabhupada quotes Chanakya Pandit saying that one should see all others' possessions to be like garbage in the street. Например, здесь Шрила Прабхупада ссылается на слова Чанакьи Пандита, который утверждает, что необходимо смотреть на имущество других, как на мусор на улице. Which is asteya, or abstinence from theft. One would never steal. Это синоним астеи или свободы от склонности воровать. Человек никогда не покушается на имущество других. Even in Vedic culture, Prabhupada would oftentimes give the example that if somebody left some valuables on the street, it would never leave its place. Nobody would ever take it. Шрила Прабхупада даже объясняет, что в ведические времена, если человек забывал или оставлял какую-то ценную вещь в общественном месте, то там, где он оставил, там она оставалась, никто бы к ней даже не прикоснулся. First of all, because they have the qualities of respecting others' possessions, and therefore they see others' valuables to be like garbage. They won't touch it. Во-первых, потому что они все отличались уважением к имуществу других и смотрели на имущество других как на мусор, и поэтому не прикасались к ним. And because they also know that the king, the executive head, the administrator is there to enact punishment for those who deviate from religious principles, they're also a little bit concerned about that too. И также некоторых людей беспокоило последствия, возможные последствия за нарушение этого принципа, если бы они решили от него отклониться, потому что существовал царь, как глава исполнительной власти, и другие его представители, которые бы сурово наказали провинившегося. Потому что в ведической культуре за такой проступок можно было рук лишиться. So, king is meant to enact to protect religious principles. И поэтому царь должен был таким образом сохранять или защищать религиозные принципы. And it's understood that he learns the principles of religion by taking instruction, good instruction from the learned Brahmins and from the saintly persons. И царь, как мы знаем, учился этим религиозным принципам от ученых браманов, а также святых людей. Just like Maharaj Ambarish, before he broke his fast, he took direction. What should I do? How should I break my fast? At the same time, give proper respect to our guest, Durvasa. Как Махарадж Амбариш, например, когда ему подошел срок прерывать свой пост, он обратился за советом к ученым браманам, спросил, как мне одновременно прерывать свой пост и при этом оказать должное почтение моему гостю Дурвасе. And therefore, the king was supposed to be the embodiment of religious principles. Поэтому царь должен был быть воплощением таких религиозных принципов. In fact, even the well-known story from the first canto of the Srimad Bhagavatam of Parikshit Maharaj and his protection of Dharma the bull. Как это общеизвестная история о Махараджа Парикшите из первой песни Шримад Бхагаватам, как Махараджа Парикшит защитил быка или воплощение религии. That Parikshit Maharaj understood Dharma because as being religiosity personified. Он понял, что этот бык никто иной, как олицетворенная религия. Because although Dharma had been beaten by the personality of Kali, his legs were broken, still Dharma would not point out the perpetrator of his suffering. Он понял о том, что перед ним именно воплощение религии в образе быка, потому что бык, хотя он и стоял с переломанными ногами, которые изувечил воплощение Кали, тем не менее, даже в этом положении он не отказывался показывать на причину своих страданий, на того, кто это сделал с ним. And although requested by Parikshit Maharaj to please identify the perpetrator of the suffering, Parikshit Maharaj said, if I say who is the perpetrator of my suffering, I'll be just as guilty as the perpetrator, because nothing can happen without the will of the Lord. И поэтому, когда Парикшит Махарадж попросил его указать на своего мучителя, то бык Дharma в ответ сказал, что если я это сделаю, тогда
я буду также повинен в этом грехе, как и тот, кто его совершил, потому что ничто не может совершиться без воли Верховного Господа. So, Parikshit Maharaj could immediately recognize you must be religiosity personified. И тогда, поэтому по этим словам Махараджа Парикшит немедленно распознал в быке олицетворение религии. And therefore, understanding Dharma to be religiosity personified, he knew that immediately that his duty was to protect religious principles. И поскольку он узнал в этом быке воплощение религиозных принципов, то сразу же понял, что его прямая обязанность защитить эти религиозные That is принципы. the duty of the king, is to uphold and to protect religious principles. Такова обязанность царя — поддерживать религиозные принципы и охранять их. And wherever there is deviation of religious principles, then the saintly king is meant to correct it. И когда бы ни происходило отклонение от таких религиозных принципов, святой царь должен немедленно исправить положение. And of course, because the saintly king was always given all respect, as we see here in the example of the reciters who are offering all respect and glorification of King Prithu. И поскольку таким святым царям, как Махараджа Притху, оказывалось всегда почтение и уважение, как мы видим на примере этих певцов, которые восхваляют царя Притху. The citizens were peaceful, they were happy, they were satisfied. Поэтому подданные такого царя были всегда удовлетворены, счастливы. They felt protected. И спокойно они чувствовали себя под защитой. And whenever there was discrepancies in religious principles, the king would make sure that others who were supposed to be behaving according to religious principles had to be corrected. И когда бы ни наступали такие отклонения от религиозных принципов, то царь сразу вмешивался, исправлял ситуацию и добивался того, что те люди, которые должны были следовать этим религиозным принципам, на самом деле следуют им. And the confidence, of course, in the people was not only by the ideal behavior of the king in all respects, but because he was always submissive to the Vaishnavas. И, разумеется, царь, он не только был всегда безупречным во всех отношениях, но основой для его безупречного поведения было то, что он всегда покорялся послушно воле вайшнавов. Even though he himself may be the greatest Vaishnava. Хотя сам по себе царь мог быть величайшим вайшнавом. But he understands that his position is to be subordinate and to serve and to be exemplary in his service to the Vaishnavas. Но царь понимал, что в его обязанность также входит быть очень покорным вайшнавам и служить им, и также быть примером, идеальным примером отношения служения вайшнавам к вайшнавам. Therefore, the king is meant to manifest all good qualities. Поэтому царь должен проявлять в себе все лучшие качества. And therefore, Prabhupada here brings out this point that a person who is learned, how he deals with others. И поэтому Шрила Прабхупада говорит в своем комментарии о признаках образованного или просвещенного человека, и признаками такой просвещенности является его поведение по отношению к другим. He always offers all respect to others. Это означает, что он всегда оказывает почтение другим. And because he always offers all respect to others, naturally he'll treat all women except his wife as his mother. И поэтому, поскольку он окружает почетом и почтением всех других, то естественным образом относится ко всем женщинам, кроме своей жены, как к матерям. He'll look at others' property as garbage in the street. И он смотрит на имущество других, как на мусор, валяющийся на улице. And he'll treat others as he would treat his own self. И он относится к другим так же, как он хотел бы, чтобы другие относились к нему самому. He would never intentionally or willfully cause suffering to any living being. И он никогда не будет причинять намеренно страдания кому-либо из живых существ. That's what it means to respect all living entities. Вот это означает с уважением относиться ко всем живым существам. In fact, actually, this is even explained in Chaitanya Bhagavad by Lord Chaitanya himself, where he declares that anyone who chants the holy name of the Lord and respects all living beings, then he will certainly get the mercy of the Lord. Именно об этом говорит Господь Чайтанья в Чайтанье Бхагавате, что несомненно обретет милость Господа тот, кто относится с уважением, почтением ко всем живым существам и повторяет святое имя Господа. And then he specifically states that this respect to all others is that he never will willfully put somebody in anxiety. И Шри Чайтанья Махапрабху объясняет, что это означает относиться с уважением ко всем. Это означает, как он говорит, никогда намеренно не причинять беспокойства никому. This is just religious behavior. И это причем просто религиозное поведение. Others may become in anxiety by the behavior of a devotee. Others may
become in anxiety by the behavior of the devotee. Другие, конечно же, иногда люди могут испытывать беспокойство от поведения преданного. But it's never because the devotee was willfully thinking, I want to make this person suffer. Но это никогда не происходит из-за того, что сам преданный намеренно решает причинить беспокойство другим. That's what it means to respect all living beings. Это означает относиться с уважением ко всем. If somebody suffers by the behavior of a Vaishnava, then it should be understood their suffering may be to their own attachments. Если кто-то страдает из поведения вайшнавов, то следует понимать, что иногда такие люди страдают из-за своих собственных привязанностей. Or their suffering may be as a result of their envy of a Vaishnava. Может быть, они страдают из-за того, что завидуют этому вайшнаву. Prabhupada actually explains that point in speaking about the verse spoken by Lord Kapila Dev. Шрила Прабхупада объясняет это в комментарии к стиху, произнесенному Господом Капилой Девой. That's not coming to my mind right now, although I quote it so many times. What is the verse that how symptoms of a tatikshava kurunika surida savadehina ajata sarava sarava sarabhushanam. That the symptoms of a sadhu is that he is tolerant, he's merciful, he's friendly towards all living beings. В этом стихе Титекшева Каруника говорится о том, что саду всегда очень терпелив и сострадательный, лучший друг всех живых существ. Has no enemies. У него нет врагов. All his characteristics are sublime. Все его качества очень возвышенные. And Prabhupada makes the point when speaking about a devotee, he says a devotee will never provoke anybody by his behavior. И Шрила Прабхупада в своем комментарии говорит непосредственно о преданном, о том, что преданный никогда не будет сознательно провоцировать других своим поведением. And he says, meaning that he'll never willfully provoke somebody to purposely put them in anxiety. Это означает, что он никогда намеренно не будет делать того, что причинит беспокойство другим. So that is the symptom of a devotee, of a Vaishnava. Вот это признак преданного или вайшнава. He says, although sometimes we may see that others fall into great anxiety by the behavior of a Vaishnava, it's never by the Vaishnava's provocation, but it's by his own envious mentality. И Шрила Прабхупада также говорит, что иногда можно видеть, как людей беспокоит поведение или поступки вайшнавов, но сам вайшнав никогда на такое беспокойство людей не подбивает и не провоцирует своим поведением. И такое беспокойство у людей возникает из-за их собственной зависти по отношению к преданному. So what can be done? Vaishnava still, he has to preach, and others may feel anxiety or distressed or suffer as a result of the preaching of a Vaishnava. Ну что делать? Вайшнаву нужно же продолжать проповедовать. Иногда люди могут испытывать страдания или беспокойство, стресс от проповеди вайшнава. The Prabhupada always uses the example that the Vaishnava is preaching is that he's always doing it in order to help others to become free from their attachments and to cure them from their diseased condition of life. Шрила Прабхупада говорил о том, что вайшнав проповедует для того, чтобы помочь людям избавиться от их привязанностей и исцелить их от этого болезненного состояния бытия. But of course, a Vaishnava will never preach to those who are atheistic. Но, разумеется, вайшнав никогда не будет проповедовать людям безбожным. Those who are demons, those who are specifically against the principles of religious life. Людям, которые являются демонами, людям, которые являются такими упертыми противниками принципов религиозной жизни. Those who are envious of the Supreme Lord and those who are envious of those who are devotees of the Supreme Lord. Люди, которые питают злонравие по отношению к преданным Господу, к самому Господу. The Vaishnava will not preach to them, but he will practice upeksha, which means neglect. Вайшнав таким людям проповедовать никогда не станет, и по отношению к таким людям он ведет себя в соответствии с принципом упекши, то есть он пренебрегает ими. And I brought up these 10 principles of religious life for a particular reason. Есть определенные причины, по которой я упомянул эти 10 принципов религиозной жизни. Because as we said, these 10 characteristics of religious life doesn't necessarily mean that one's a Vaishnava. Потому что, как мы уже сказали, даже если человек следует этим 10 принципам религиозной жизни, это еще не означает, что он является вайшнавом. Someone can be very determined and patient. Например, человек может быть очень терпеливым и решительным. Somebody can be ready to forgive. Кто-то может быть готов прощать других. Somebody can control the mind, abstain from theft. Кто-то может, например, контролировать свой ум и воздерживаться от воровства. Be clean. Может быть чистым.
restrain the senses, может контролировать свои чувства, be very intelligent, have wisdom, быть очень разумным, обладать мудростью be truthful, и быть правдивым. may even be able to control their anger. И может быть даже может контролировать свой гнев. But it doesn't mean they're a Vaishnava. Но это не означает еще, что он вайшнав. And in fact, Bhaktivinoda Thakur then goes on to quote many verses to support this statement, stating that even if one manifests all these qualities, but he's not a devotee, then he can still go to hell. Шрила Бхактивинода Тхакур, более того, потом цитирует много разных стихов подтверждения этого утверждения, что даже если человек имеет все эти качества, но при этом не является вайшнавом, он вполне может попасть в ад. In other words, he may get the result of his pious activities, he may get elevation to heavenly planets. Он может получить плоды своей благочестивой деятельности и попасть в рай. But he still may have to suffer. Но тем не менее должен будет продолжать страдать. And therefore, when he was answering this question, which the question is how does a devotee behave towards other devotees, he specifically made these points that, okay, these are the 10 qualities of religious life. И поэтому, когда вопрос звучит о том, как себя правильно вести по отношению к вайшнавам, ответ звучит цитаты, и да, вот эти 10 принципов отличают религиозного человека. He said these 10 religious duties have been prescribed for people in general, but none of them clearly indicate worship of the Supreme Lord Hari. Эти 10 принципов приписаны обычным людям, но ни одно из них, ни один из этих принципов не указывает непосредственно на поклонение Господу Хари. Furthermore, one will not necessarily attain complete success in life simply by carrying out these duties faithfully. Более того, даже человек верой и правдой выполняет эти принципы, это еще не гарантирует ему успеха в жизни. So you might say, where's Ниранджана Свами going with this? И кто-то может начать думать, куда Ниранджана Махарадж клонит со всем этим? Does that mean that we don't try to develop these qualities? Что это значит? Не нужно, может быть, вообще не нужно развивать эти I just качества. chant Hare Krishna, I don't have to worry about being clean, I don't have to worry about, controlling the mind, I don't have to worry about stealing. Может быть, не просто Харе Кришна повторяется, поэтому и не беспокоиться особенно по поводу того, чтобы ум свой контролировать, чистоту поддерживать, или там от того, чтобы не воровать, например. If I chant Hare Krishna, according to Lord Chaitanya, I'm a Vaishnava. Я же повторяю Харе Кришна, в соответствии с указаниями Господа Чайтаньи, я вайшнав. And when the residents of Kaliningrad asked the question, what are the symptoms of a Vaishnava? Lord Chaitanya, first thing he said is, well, anyone who chants Krishna's name is a Vaishnava. И обитатели Калининграда уже спросили Господа Чайтаньи, кто такой вайшнав. И Господь Чайтанья ответил, каждый, кто повторяет Харе Кришна, его нужно считать вайшнавом. Of course, he may be Vaishnava Abbas, he may be simply not really a Vaishnava, full Vaishnava, a Prakrita Bhakta. Такого человека, конечно, может быть, называют вайшнава Абхаса, это означает Пракрита Бхакта, то есть подобие вайшнава. But because he's chanting the holy name of the Lord, he's understood to be at the beginning stages of a Vaishnava. Но если человек повторяет именно Господа, то следует понять, что он встал на путь ведущий, то есть встал на путь вайшнавизма. So then Bhaktivinoda Thakur, I don't have it here, but Bhaktivinoda Thakur goes on to explain that six of these characteristics of religious life are towards oneself, and 4 of them are towards others. То есть он находится в начальных ступенях развития как вайшнав. И Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что из этих 10 принципов религиозной жизни 4 относятся к поведению по отношению к другим и 6 к себе. Forgiveness, abstinence from stealing, truthfulness, and absence of anger are duties to others. Those are the 4. По отношению к другим мы должны вести себя с этими 4 принципами. То есть мы должны прощать, воздерживаться от гнева, воздерживаться от воровства и также всегда говорить правду. And then Bhaktivinoda Thakur goes on to explain, but we're not talking about just simply principles of religious life. He explains that you asked how does a devotee treat others. И затем Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, но мы здесь не говорим просто о принципах религиозной жизни. Вопрос заключался в том, как нужно вести себя по отношению к другим. So then he goes on to explain who is a devotee. Как вайшнав должен вести себя по отношению к другим, и затем Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, кто такой вайшнав. And he said there are 3 levels of devotees. Он говорит, есть 3 вида или уровня вайшнавов. There's the Kanishta, there's the Madhyama, and there's the Uttama. Есть Каништа, Мадьяма и Уттама вайшнав. And he specifically says that, okay, the Kanishta, he worships the Lord, he worships the deity.
Он говорит, что Каништа поклоняется божествам, поклоняется Господу. But he cannot respect other living entities. Но при этом не научился уважать другие живые существа. He has no respect. Although he worships the Lord, he cannot respect other living beings. He doesn't even properly respect devotees. Но он не имеет правильного, уважительного отношения к другим живым существам и, более того, не может правильно относиться с уважением к вайшнавам. Which means that even though he's come to the platform of, okay, he's a devotee, he still doesn't know how to treat others. И, казалось бы, он уже стал преданным, но при этом не научился правильно относиться к другим. Because he doesn't know how to respect others. All living, as Lord Chaitanya said, all living beings. И поэтому не научился относиться правильно с уважением ко всем, как говорит Господь Чайтанья, ко всем живым существам. And therefore, because he doesn't know how to respect all living beings, generally the Prakriti Bhakta, his dealings, his treatment of others is not appropriate. И поскольку он не научился правильно относиться с уважением ко всем живым существам, обычно такой Пракрати Бхакта не отличается достойным поведением. In fact, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, in his commentary to the 11th canto verse of the Srimad Bhagavatam, he quotes Jiva Goswami, I believe. И в своем комментарии к 11-й песне Шримад Бхагаватам Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур цитирует слова Дживы Госвами. And he says that from the Prakriti Bhakta cannot offer proper respect to Vaishnavas. Он говорит, что Пракрати Бхакта не может правильно относиться с уважением к другим вайшнавам. He's materialistic devotee. Он является материалистичным преданным. He may chant the holy name of the Lord, he may worship the deity, but he's very sectarian. Он может повторять святые имена Господа и поклоняться божествам, но при этом отличается сектантским складом ума. And because of this mentality, he can't even give proper respect to devotees. So how is he ever going to respect the non-devotees? И поэтому, поскольку он отличается таким сектантским складом ума и не может правильно относиться с уважением к другим преданным, что уж говорить о уважительном отношении к другим живым существам. If they can't even respect devotees, how are they ever going to respect non-devotees? Therefore, he says, such prakriti bhaktas are useless for preaching. Если они имеют право правильно относиться с уважением к вайшнавам, то как же можно ожидать от него уважительного поведения по отношению к непреданным? И поэтому Джива Госвами говорит, что такие люди, такой Пракрати Бхакта совершенно бесполезен для проповеднической деятельности. Потому что он не научился правильно себя вести. And Srila Bhaktivinoda Thakur in his Sajjana Toshini also brings up a very important point. И в своей книге Саджана Тошини Шрила Бхактивинода Тхакур говорит очень важный принцип. He says that when saintly people follow religious principles, this is called achar, a proper code of conduct. Когда святые люди следуют религиозным принципам, это называется ачар, или стандартом поведения. To preach those religious principles to other living entities in the world is called prachar. Когда они проповедуют эти религиозные принципы другим, живущим в этом мире, живым существам, это называется прачар, или проповедь. If one wants to engage in the activities of achar or prachar, one should first learn the saintly person's code of conduct. Если человек хочет заниматься ачаром или прачаром, то прежде ему нужно усвоить, как ведут себя святые люди. Some people after learning, in other words, what Prabhupada is saying here in the purport, some people after getting an education, some people after learning, they begin to preach even before they themselves follow. И иногда люди, получив такое образование, другими словами, как здесь Прабхупада говорит, получив какое-то академическое знание, они пытаются проповедовать, при этом не усвоив этих принципов в своей собственной жизни. Prabhupada said in the purport today, he said, education does not mean having academic degrees only. One should execute what he has learned in his personal life. Это перекликается со словами Шрилы Прабхупады в комментарии сегодняшнему стиху, где он говорит, просвещенность не сводится к наличию ученых степеней и званий, она прежде всего проявляется в том, что человек строит свою жизнь в соответствии с приобретенными знаниями. Right? So simply having an education of these things. Oh, I've passed the test. I remembered what all the good qualities of a devotee are. То есть просто усвоив это знание, например, вот я сдал экзамен, и я запомнил качество святых людей. Simply to have passed the test doesn't mean that,
automatically have all good qualities. Просто сам факт того, что мы успешно сдали экзамен, не означает, что эти качества автоматически, хорошие качества автоматически развиваются у нас. He said, Srila Bhaktivinoda Thakur says, one should first learn the saintly person's code of conduct. Поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что вначале нужно усвоить, как должны вести себя святые люди. Some people, after learning, they begin to preach even before they themselves follow. И некоторые люди, усвоив эти принципы правильного поведения, вдруг начинают проповедовать, не научившись следовать этим принципам на практике. Hence they yield insufficient results. И поэтому их деятельность приводит к неудовлетворяющим результатам. If one does not personally follow the religious principles, but preaches to others, he creates a great deal of disturbance in the world. И человек, который не научился сам правильно себя вести, но при этом проповедует другим, вот такой человек приводит к огромному беспокойству в жизни общества. Right? There's a well-known verse spoken by Sanatana Swami, wasn't it? Haridas Thakur. Some people preach and don't behave properly. Some people behave very nicely, but they don't preach. But you, Haridas Thakur, you have both archa, prachar, both. And therefore, because you have both, you can preach to the whole world. В своей беседе с Харидасом Тхакуром Санатана Свами сказал, что некоторые люди проповедуют, на себя недостойно ведут при этом, а некоторые очень хорошо себя ведут, но не проповедуют, а ты сочетаешь себе и то, и другое. Ты проповедуешь, и достойно себя ведешь, и поэтому ты можешь проповедовать всему миру. So, therefore, Srila Bhaktivinoda Thakur is speaking here about achara and prachara. Поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур говорит в этой цитате о прачаре и ачаре. That one should first learn the saintly person's code of conduct. How does a devotee behave? Человек должен научиться следовать на практике принципам поведения святых преданных. And then they have to follow it in their life. И следовать этим принципам в своей жизни. Because if they, by following it in their life, then they can genuinely preach to others in a compassionate way. И тогда, научившись этим принципам в своей собственной жизни, следуя этим принципам, человек может проповедовать другим, проникнутый состраданием. And what is the compassionate way? И как можно проповедовать с таким состраданием другим? Respecting all living entities. Это значит уважать все живые существа. If one cannot respect all living entities, and even if he may chant the holy name of the Lord, he's not going to be able to advance in spiritual life. Человек, который не научился уважать все живые существа, даже если он при этом повторяет святые имена Господа, далеко в духовной жизни он не продвинется. Respecting means never to provoke or to intentionally or willfully cause suffering upon another living being. И уважение означает никогда сознательно, намеренно не причинять страдания и беспокойства никому из живых существ. This is Vaishnava compassion. Называется сострадание Вайшнава. And therefore, Prabhupada brings this point to light here in the commentary. Шрила Прабхупада говорит об этом в своем комментарии, высвечивая на этот момент. He brings these points to life, of course, in relationship to the statements made by Chanakya Pandit about not stealing and treating all others as he would treat himself. Разумеется, Шрила Прабхупада подчеркивает эти моменты в своем комментарии в связи с высказыванием Чанакьи Пандита, который говорит, что такой просвещенный человек не должен никогда воровать и должен вести себя по отношению к другим так, как он ожидал бы, чтобы относились к нему. And treating all women except his wife as mother. Относясь ко всем женщинам, кроме собственной жены, как к матерям. It's respect. Это называется уважением. Respect is included in all of these descriptions. Все эти принципы поведения пронизаны одним, то есть уважением. To never cause suffering to others, it means treat others as he would expect to be treated himself. Никогда не причинять другим страдания означает относиться к другим, как ты бы сам ожидал, чтобы к тебе относились. So of course, the Majjhima Bhakta, beyond the stage of the Prakriti Bhakta, he understands these principles. Разумеется, эти принципы доступны пониманию Мадхьяма Бхакти, который поднялся над уровнем Пракрита Бхакти. And then Bhaktivinoda Thakur goes on when explaining about what is the proper dealing towards others, which was the original question asked in this chapter. И когда Бхактивинода Тхакур отвечает на вопрос о том, как правильно вести себя по отношению к другим, что и прозвучало в самом начале этого обсуждения. He says that the Majjhima Bhakta is somebody who worships the Supreme Lord. И он говорит, что Мадхьяма Бхакта — это тот, кто поклоняется Верховному Господу. He's friendly towards Vaishnavas.
и питает дружелюбие по отношению к вайшнавам. He has friendly relationships with the Vaishnavas. Он заводит очень тесную дружбу с вайшнавами. Why does he have friendly relationships? Почему он питает такую дружбу к вайшнавам? His friendly relationships because he knows how to respect. Он умеет дружить с вайшнавом, потому что умеет их уважать. And he also has friendly relationships because he knows that Krishna, the super soul, is in the heart of all living beings. И он также дружит со всеми, потому что знает, что Кришна, как святая душа, пребывает в сердце каждого живого существа. And because super soul is in the heart of all living beings, he'll never cause harm to, intentionally cause harm to somebody. И поскольку Кришна пребывает как святая душа в сердце каждого живого существа, вайшнав никогда не причинит какого-то намеренного беспокойства другим или вреда. Because super soul is there in the heart, and their body is, their heart is the temple of the Lord. Потому что святая душа пребывает в их сердце, и их сердце таким образом является храмом Господа. So he's friendly towards all Vaishnavas. Он дружелюбно относится ко всем вайшнавам. Of course, he still has to make distinctions. Разумеется, при этом ему приходится проводить различия. Right? Rupa Swami has given in Upadeshamrita how to make distinctions that there are in between the different stages of Vaishnavas. Шри Рупа Госвами в Уpadeshamrите описывает, как правильно проводить различия между различными уровнями вайшнавов. Somebody may chant the holy name of the Lord, but his behavior may not be so good. Человек может повторять святое имя Господа, например, но поведением хорошим не отличаться. We offer respect to them from a distance. Мы оказываем почтение на расстоянии. We don't associate too closely. Мы не общаемся с ними слишком близко. Right? Their behavior, but we respect them. Мы уважаем их, They're chanting Hare Krishna, потому что они повторяют Харе Кришна. but their behavior is not like a Vaishnava. Но поведение их вайшнавским не назвать. They don't know how to properly behave. Они не знают, как правильно вести себя. They're always finding faults with others, Все время выискивают недостатки в других, criticizing. критикуют других. They think they're the most important. What they do is the most important. Они считают, что они самые важные, и то, что они делают, является самым важным. They think they're the most pure, Они считают себя самыми чистыми. and nobody else is pure. Никто больше не чист, кроме них. Kanishta mentality. Называется Каништа. Because a pure Vaishnava never thinks that way. Потому что чистый вайшнав так никогда не думает. So, because of that behavior, then Rupa Goswami has recommended, although they're chanting Hare Krishna, we respect them Поскольку from a distance. они ведут себя таким достойным образом, Шрила Рупа Госвами говорит, мы относимся к ним с уважением, но на расстоянии. And for those who are, as Prabhupada translated Upadeshamrita, he has taken Vaishnava initiation and is fully engaged in worshipping the deity and serving the Lord. И как Шрила Прабхупада переводит этот стих Упадешамриты по отношению к тому, кто получил посвящение Вайшнава и кто занят служением Господу, особенно в храме, поклоняясь Божеству, Then we offer our obeisances to them. мы кланяемся перед ними. We offer our obeisances to those who are fully engaged in service. Мы склоняемся к их стопам, потому что они полностью заняты служением. And for those who are always absorbed in glorifying the Lord, А людям, которые постоянно заняты, поглощены прославлением Господа, and who are completely devoid of the propensity of ever finding fault and criticizing others, и которые начисто лишены склонности выискивать недостатки других и критиковать других, then we should hear from them мы должны очень внимательно прислушиваться к их словам and faithfully serve them. и с верой и правдой служить им. Because by hearing from them and faithfully serving them, we can also develop all good qualities. Потому что, слушая из их уст и верой и правдой служа, мы также сможем развить в себе все их хорошие качества. To develop good qualities means that we have to be able to recognize more advanced Vaishnavas and be ready to serve them. Это для того, чтобы развить в себе хорошие качества, мы должны научиться распознавать вокруг себя более возвышенных вайшнавов, быть готовыми служить им. A Prakrita Bhakta can't even do that. А практика бхакти даже на это не способен. They'll simply use advanced Vaishnavas for their own purposes. Практика бхакти просто будут пытаться использовать возвышенных вайшнавов ради собственных целей. They won't properly worship the Vaishnava and serve. Они не будут правильно поклоняться вайшнавам и служить им. Because they still have this materialistic concept about bhakti. Потому что они по-прежнему питают материалистический взгляд на бхакти. Of course, the advanced Vaishnava will be very merciful to the Prakrita Bhakta. Разумеется, возвышенный вайшнав будет очень благосклонен таким пракрита бхактам. And by the mercy of an advanced Vaishnava, even Prakrita Bhakta can be elevated. И по милости такого возвышенного преданного даже у пракрита бхакти есть шанс на духовное возвышение. But in order to be elevated, one has to recognize who's more advanced and serve them and hear from them. Но для того, чтобы возвыситься, необходимо, по крайней мере, научиться распознавать вокруг себя более возвышенных вайшнавов, слушать их и служить им. Even if one
is, as we described here, displays all the 10 characteristics of religious life. If he doesn't recognize and serve a Vaishnava, he's devoid of the opportunity for bhakti. И даже если человек, как мы читали сегодня, отличается всеми этими 10 качествами, но при этом не признает преданных Господа и не служит им, то у него нет шансов продвигаться в духовной жизни. Потому что нет никакого другого способа стать вайшнавом самому, чем общаться с вайшнавом и верой и служить. So, Madhyama Bhakta, he worships the Lord, he makes friends with Vaishnavas and deals with them according to their particular levels of advancement. Поэтому Вайшнава, Мадхьяма Вайшнава поклоняется Верховному Господу и дружит с Вайшнавами в соответствии с их уровнем развития. In fact, we oftentimes quote that verse in the 4th canto of the Bhagavatam, Narada Muni, when he was instructing Dhruva Maharaj. Мы часто цитируем в этой связи стих из 4-й песни Бхагаватам, который произнес Нарада Муни в беседе с Dhruva Maharaj. And he was telling Dhruva Maharaj how to be happy in material life. И он говорит Dhruva Махараджу о том, как можно научиться стать счастливым в материальной жизни. Как можно быть счастливым и быть свободным от влияния материалистичной жизни. He said that a person should be very, very happy to receive advanced Vaishnavas. Первое — это то, что человек должен быть очень счастлив, иметь возможность встретить возвышенного Вайшнава. He should be non-competitive. And he should have very friendly relationships with those who are on the same platform with him. Второе, нужно подавлять себе дух соперничества с теми, кто находится на равном уровне, и напротив дружить с ними. And he should be very kind and merciful to those who are not as advanced as him. Должен быть очень добрым и милосердным по отношению к тем, кто не так возвышен, как он сам. And Narada Muni gives this instruction to Dhruva Maharaj, and Prabhupada in the commentary explains that friendly relationships with others, with those who are on the same level, means we're never proud of our activities before them. Нарада Муни дает наставление Dhruva Махараджу в комментарии, Шрила Прабхупада объясняет, что дружеские отношения с равными означают, что мы никогда не кичимся перед ними своими достижениями или качествами. He said that's how to have friendly relationships, to never be proud of one's own activities, and to always respect the service of others. Прабхупада говорит, именно так можно научиться дружить, никогда не кичиться перед своими равными, своими собственными деяниями и уважать то, чем занимаются другие. Служение других, и поэтому тогда можно дружить с преданными. So the Madhyama Bhakta worships the Lord, has friendly relationships with Vaishnavas. Итак, Мадхьяма Бхакта поклоняется Господу и дружит с Вайшнавами. He's very compassionate and kind to the innocent who are being misled. Он очень добрый, сострадательный тем невинным, которых сбили с пути. Потому что он различает таких невинных людей. И невинных, которые не завидуют ни Господу, ни преданным. Поэтому он всегда проповедует таким людям и пытается своей силой, своего сострадания поднять их на более высокий уровень. И он старается всегда очень тщательно охранять их от влияния атеистического настроения. Мы видим на примере Шрилы Прабхупады, как часто он сам так вел себя ради своих учеников, защищал их от влияния атеистического настроения. Иногда Шрила Прабхупада превращался просто в льва, когда нужно было защитить преданных от таких людей, которые были атеистами, которые питали зависть и вражду по отношению к Господу и Его преданным. Почему он превращался в льва? Потому что он пытался сохранить веру своих последователей, учеников. Чтобы на них не повлияла дурная атеистическая пропаганда безбожников. The tiny creeper of the Bhaktivata creeper that had been planted in the heart. Он охранял и защищал их бхактилаты, росток бхактилаты или лианы преданности в их сердце, как делает это покровитель или защитник. So he's protecting those who are innocent. Он защищал таким образом невинных.
Right? To see those who are innocent and who just simply have been misled. То есть он различал таких людей, которые были невинны и просто поддались дурному влиянию. That is Madhyama. Это называется мадьяма. And Upeksha. He neglects those who are atheistic. И упекша означает, что он пренебрегает людьми атеистическими. But even though he neglects them, he still prays for their well-being. Но при этом, несмотря на то, что он пренебрегает такими людьми внешне, он молится за их благополучие. And his neglect is a sign of friendship. И более того, пренебрежение ими является признаком его дружбы. Because he knows as he preaches to those who are so envious, they'll simply criticize and blaspheme and become even more degraded. Потому что он знает, что если я буду проповедовать таким завистливым людям, тогда они из-за этого еще будут больше совершать оскорблений, еще больше проникнутся злобой и ненавистью, и из-за этого еще ниже падут. So he's still kind. Поэтому он по-прежнему добр к ним. He's still kind. He neglects them. Даже к ним он добр, но He won't preach to them. доброта его проявляется в пренебрежении, и им он не He всегда knows if he preaches, проповедует. they'll just blaspheme. Потому что если он будет проповедовать им, то люди будут еще больше хулить и оскорблять. So but within his heart, he prays to Krishna because he sees Krishna is in everyone's heart. Но в своем сердце он молится Кришне, потому что видит, что Господь Кришна пребывает в сердце каждого. He says, Krishna, you are in the heart, even of this atheistic person. И он молится Кришне: Господь Кришна, ты находишься в сердце даже этого атеиста. I can't do anything to change his atheistic mentality. Я ничего не могу сделать со своей стороны, чтобы поменять его безбожного настроения. But please, you change his atheistic mentality. Но, пожалуйста, ты это сделай, ты поменяй его атеистическое So that мировоззрение. someday he may be able to take the mercy, your mercy. Чтобы один прекрасный день он также смог получить твою милость. That is Madhyama Bhakti. Это мадьяма бхакта. That's not even the Uttama Bhakti. Это даже еще не уттама. That's Madhyama Bhakti. Это мадьяма бхакта. These are, and Bhaktivinoda Thakur goes on to explain that these qualities that of religious life are of no value until one becomes a devotee. Еще Бхактивиданта Свами поэтому объясняет, что все эти принципы религиозной жизни не имеют никакой ценности сами по себе, если пока человек не стал преданным. And then a devotee, as Prabhupada would oftentimes quote, Yasyasti Bhaktir Bhagavadji Kinchana Savaya Gunaistatra Samas Sate Sura Harava Bhaktasya Kato Mahadvina Manorati Nasti Davato Bihi. That all the good qualities will automatically manifest in a devotee. А в преданном, как здесь в этом стихе, который часто очень цитировал Шрила Прабхупада, говорится, в нем проявляются все самые лучшие качества сами собой. One who is fully engaged in devotional service. В том, кто полностью занят преданным служением Господу. Automatically these qualities will all manifest. Эти качества сами собой проявятся в нем полностью. But until we're fully engaged in devotional service, Но пока мы не заняты полностью преданным служением, we have to chant the holy name of the Lord. мы должны повторять святые имена Господа, We have to cultivate proper relationships with devotees. взращивать правильные отношения с преданными, We have to hear Srimad Bhagavatam. слушать Шримад Бхагаватам. And we have to practice developing these qualities of religious life. И должны стараться развивать в себе эти качества религиозной жизни. На практике. They may not manifest immediately. Может быть, они не все сразу проявятся немедленно. But we have to learn what they are. Но мы должны, по крайней мере, знать, в чем они заключаются. Because if we don't learn what they are and practice them, Bhaktivinoda Thakur says, how can you preach? Потому что если мы не знаем, в чем они заключаются, и не пытаемся следовать им на практике, тогда Бхактивиданта Тхакур говорит, как вы можете проповедовать так? You can't preach if you don't practice them. Если вы не практикуете эти качества в своей жизни, тогда вы не можете проповедовать. So as Prabhupada said here, it's not just a matter of being educated in these matters. Поэтому, как Шрила Прабхупада говорит здесь, суть не в том, что просто узнать теории об этих предметах. It's much more than that. Нет, к этому все не сводится. Anybody can be educated in these matters. Этим все не ограничивается, потому что каждый может вызубрить эти качества. But it's how one behaves Нет, определяется все тем, как человек ведет себя. in his dealings towards others. Ведет себя в взаимоотношениях с другими. This must be practiced. Вот это нужно следовать на практике. We have to know what they are and practice them. Мы должны знать, в чем заключаются эти качества, и следовать им на практике. And that's why Srila Prabhupada has made this point very clear here. Именно поэтому Шрила Прабхупада очень ясно говорит в своем комментарии.
These are the symptoms of a learned person. Это признаки образованного и просвещенного человека. This is the standard of education. Вот это называется эталоном просвещенности. Education doesn't mean having academic degrees only. Просвещенность не сводится к наличию ученых степеней и званий. One should execute what he has learned in his personal life. Она прежде всего проявляется в том, что человек строит свою жизнь в соответствии с приобретенными знаниями. These learned characteristics were verily manifest in the life of King Prithu. Вся жизнь царя Притху свидетельствовала его просвещенности. Although he was the king, he treated himself as a servant of the Lord's devotees. Даже будучи царем, он считал себя покорным слугой Господа, преданным Господу, прошу прощения. And there are other points that Prabhupada made in the purport. В комментарии также Шрила Прабхупада упоминает много других важных моментов. And I probably will continue in future verses also about King Prithu, about his qualities. И также в последующих стихах мы продолжим обсуждать качество царя Притху. But this is the points that Srila Prabhupada has brought to light for this verse. Но в этом стихе Шрила Прабхупада решил сосредоточить свой комментарий на этих качествах. Anybody have any questions? Есть ли какие-то вопросы у кого-нибудь? If one can't respect all living beings, does it mean that he can go to Sankirtana to preach about things he already implemented in his life, or even just show books in silence? You want to ask a question in Russian? По-русски задать вопросы. Если у кого-то нет еще этого уважения ко всем живым существам, значит ли это, что он не может пойти на Санкиртану и проповедовать о вещах, которые он уже применяет в своей жизни, или просто даже показывать молча книги, чтобы никого не беспокоить? In citing these references, these Shastric references, the intent was not to tell everybody to stop preaching. И когда мы ссылаемся на эти утверждения шастры, наше намерение не в том, чтобы сказать, все, не выходите, не проповедуйте. That's called the half-hen philosophy. Это называется философия половины курицы. Papa talks about the half-hen philosophy that you cut off the head and because you don't want to feed, or what is it? Something like that. То есть Шрила Прабхупада говорит, указывает, ссылается на эту философию, логику половины курицы. Мы отрубаем голову курицы, потому что не хотим ее кормить, но оставляем заднюю часть, потому что хотим получать яйца. The point brought to light by the emphasis of the Shastric references I gave to that was to emphasize the need to desire at least to develop proper achara. Мы ссылались на эти стихи для того, чтобы, по крайней мере, подчеркнуть, что у нас должно быть желание следовать правильному принципу ведения ачару. And to not simply think, I chant Hare Krishna, I can do whatever I want. А не просто думать, ну я же повторяю Харе Кришна, поэтому могу делать все, что угодно, мне все будет сходить с рук. I can mistreat people. Я буду дурно обращаться с другими людьми. I'm serving my guru. I can mistreat others. Я служу своему гуру, поэтому могу как угодно дурно обращаться Because I'm с serving my другими, guru. потому что я служу своему гуру. That's not what Lord Chaitanya teaches. Господь Чайтанья не этому учит. He doesn't teach that. И этому вообще не учит он. Teaches that one should offer all respect to all living beings. Господь Чайтанья говорит, что нужно оказывать почтение всем живым существам. In that state of mind, you can chant the holy name of the Lord constantly. И в таком состоянии ума можно постоянно повторять святые имена Господа. So certainly, speaking from my own experience, Prabhupada has engaged me Поэтому, in preaching. ссылаясь на свой собственный опыт, я могу сказать, что Прабхупада даже меня занял в проповеди. He engaged me 43 years ago in preaching. 43 года назад в проповеди занял меня. By asking me to go out and distribute his books. Попросив меня выйти на улицу и распространять его книги. By insisting that Yari Deka Tarikara Krishna Upadesh, I should tell everyone about Krishna. И настаивает, что в соответствии с этим стихом Яри Деха Тарикаха Кришна Упадеш нужно всем говорить о Кришне. I'm convinced Prabhupada knew I didn't and still don't have all these qualities. Я уверен, что Прабхупада знал, что я тогда не проявлял все эти качества, и до сих пор их не все проявляю. But I do know that by serving devotees in the way that I'm supposed to serve and respect devotees in the way I'm supposed to respect them. Но я знаю, что если я буду служить преданным так, как я должен им служить, и уважать их так, как я должен уважать, Because I'm always conscious of that. поскольку я всегда осознаю это,
Prabhupada's kindly accepting me and giving me this opportunity to become a devotee. Поскольку поэтому Прабхупада милостиво принимает меня, дает мне возможность стать преданным. That's how I think. Вот так я думаю. He's kindly giving me the opportunity to become a devotee. Он милостиво дает мне возможность стать преданным. He's asked me to preach. Потому что он попросил меня проповедовать. I have to do it. И я должен это делать. But I can't do it and neglect everything else he's told me about how to behave. Но при этом проповедуя я не могу также пренебрегать всем остальным, что он сказал о том, как мы должны себя при этом вести. And think that I'll get away with it. И думаю, что мне это сойдет с рук. Does that answer your question? Отвечать на ваш вопрос? So we can already preach a little. You could preach a lot. If you're conscious of the need to develop these qualities, to practice them. Прабху говорит, я понял, что можно немножко проповедовать. Махарадж говорит, нужно немножко проповедовать. Если мы осознаем необходимость развить эти качества. And to be conscious, am I doing something that's causing suffering to others purposely? И мы должны всегда осознавать, а делаю я что-то, что причиняет страдания другим, и делаю это намеренно. Do I want to purposely cause suffering to this person? Do I purposely want to cause suffering? Что есть ли во мне желание причинить намеренно, причинить какому-то беспокойство или страдание? Am I an ill wisher? Что являюсь ли я каким-то злопыхателем этого человека? How can an ill wisher help others? Как может злопыхатель помогать другим? Prahlad Maharaj in his prayers to Lord Nrsimhadev, he prays for everyone to become free from envy. Как Пралада Махарадж в молитвах Нарасимхадева молится о том, чтобы все освободились от зависти и злонравия. And to be engaged in serving the Lord. И чтобы все занимались служением Господу. Because only then will they be able to actually think of others' welfare. Потому что только тогда люди по-настоящему научатся думать о благе друг друга. At least I have to know what the standard is I have to try to come up to. По крайней мере, я должен сам осознавать, каков стандарт поведения, и должен пытаться до него подняться. And we practice that in our dealings with others. И мы пытаемся на практике следовать этим принципам в наших взаимоотношениях с другими. Deal properly with devotees, how will we ever be able to deal properly with non-devotees? Если мы не научились правильно вести себя с преданными, то как мы можем даже рассчитывать вести себя правильно с непреданными? And this is the point that Jiva Goswami makes. И об этом говорит Джива Госвами. This is our chance to learn. Это наш шанс научиться. In the association of devotees. В обществе преданных мы этому учимся. That's the chance to learn. Это шанс, и мы должны воспользоваться, чтобы научиться правильному We поведению. get the chance to practice tolerance, Мы можем научиться развивать себе терпение, respect, уважение not looking for faults. и свободу от поиска. We get all these opportunities. У нас у всех есть эти возможности. Krishna is he's put us in the best place to develop these qualities. И Кришна поместил нас именно в эти самые лучшие условия для развития этих качеств. But if we don't think like that, Но если мы не думаем таким образом, if we think, why did Krishna put me in the association of these people? если мы думаем, чего это Кришна меня засунул сюда, в эту компанию этих людей, зачем? Why did he do it? Зачем он это сделал? Nobody here is worthy of my association. Никто здесь не достоин моего общения. I'm just too advanced for all of Потому them. что я слишком продвинут для всех этих людей. We won't make progress. Мы не будем прогрессировать. It won't happen, doesn't it? One day, just all of a sudden, we wake up and Не стоит рассчитывать, что за ночь как-то мы так в одночасье продвинемся. Нет, такого не Krishna случится. is putting us in the best place. Нет, Кришна нас помещает в самые лучшие условия. And a devotee who sees that, И преданные, которые видят это таким образом, I have the best opportunity to develop these qualities. понимают, что у меня самый лучший шанс развить эти качества в себе. I have a real good opportunity to develop tolerance. Самый лучший способ, самое лучшее место для развития терпения, например. I have to tolerate. Я должен научиться терпеть. I see these people again and again and again. Я же вижу их снова и снова, этих людей, день за I can днем. look for the faults. И я могу I can look for their faults. я могу начать выискивать их недостатки, конечно. But Shastra says that's not what I'm supposed to do. Но в Шастре говорится, что я не должен этого делать. I'm supposed to look for good Я qualities. должен выискивать нехорошие качества. If I try to look for good qualities, it's a lot easier to tolerate. Но если я буду выискивать нехорошие качества, то, оказывается, терпеть их становится гораздо проще. Krishna's giving me the best place. Кришна дает мне самое лучшее место для I'm меня. here. Вот здесь. There's a reason why I'm here. Есть причина, по которой я здесь нахожусь. I've got the best opportunity Потому что to это develop good qualities. Это окружение дает мне самые лучшие возможности развить в себе хорошие качества. And then, of course, if we always follow the principle of seeking out the association of devotees who are
far more advanced, and we hear from servant. И мы при этом следуем принципу того, что следуем принципу выискивать также выискивать общение с преданными, которые намного возвышеннее, чем мы, и служить им и слушать их. Then their instructions can come to life. Слушать их, тогда их наставления оживут для нас. Even in your association of Prakrita Bhaktas. Даже если мы окружены Пракрита Бхактами. Yes? Никакой зависти и вражды, и так относятся благожелательно к другим, тем не менее находятся люди, которые отвечают на такое поведение преданных завистью и враждой. Ramachandra Khan was very envious of Haridas Thakur, the Namacharya of the holy name. Рамачандра Кан, например, питал зависть к Харидасу Такуру, который был намачарьей, ачарьей повторения стола имени Haridas Господа. Thakur do anything to provoke Ramachandra Khan? Неужели Харидас Такур что-то сделал, чтобы спровоцировать такую зависть со стороны Рамачандра Кана? The only thing Haridas Thakur did to provoke Ramachandra Khan's envy was that he became well known as a great Vaishnava. Единственное, что сделал Харидас Такур, чтобы вызвать эту зависть Рамачандра Кана, то, что он прославился как великий вайшнав. And Ramachandra Khan, because he was envious, he was possessed of the mentality of looking for faults, even though they didn't exist. И Рамачандра Кан, поскольку он был пропитан завистью, он выискивал недостатки даже там, где их не было. Same thing in the pastime of Madhavendra Puri. То же самое в истории с Мадхавендра Пури Ramachandra Puri. и Рамачандра Пури. He was looking for faults that didn't even exist. Рамачандра Пури выискивал недостатки там, где их не было, и в помине. And because they didn't exist, he tried to create situations where he could point out the devotee's behavior as a fault. И поскольку их не было, этих недостатков, там, где он пытался их найти, он пытался создать такие ситуации, которые как бы выявили недостатки у других вайшнавов. He invited Jagadananda Pandit for prasad. Он пригласил на обед Джагадананду Пандита. He served him prasad. Стал ему просад подкладывать. Jagadananda Pandit ate. И он съел. And he put more in his. Jagadananda Pandit was satisfied, didn't want any more. He put more in his plate. Даже когда Джагадананда Пандит наелся, Рамачандра Пури не унимался и продолжал подкладывать ему. And Jagadananda Pandit was thinking, I can't let anybody else eat this. I've touched it. И Джагадананда Пандит думал, я уже прикоснулся к этой пище, не могу позволить, чтобы она кому-то еще досталась. Он продолжал ее есть и съел всю. He put more in the plate. И Рамачандра Пури подложил еще. And Ramachandra Puri, oh, just see. Ramachandra Puri says, I've heard that the followers of Chaitanya Mahaprabhu are sense gratifiers and they eat more than necessary. Now I'm seeing it with my own eyes. И Рамачандра Пури, подложив эту пищу наевшемуся Джагадананде, сказал, ну вот, полюбуйтесь. И вот это что требовалось доказать. Я слышал о том, что последователи Господа Чайтаньи Махапрабху живут только ради того, чтобы удовлетворять свои чувства и обжоры при этом. И вот я это сейчас увидел собственными глазами. What can be done? И что можно с этим поделать? Not maybe some will be envious of Vaishnavas. Кто-то будет питать зависть к вайшнавам.